वेलकम स्टुडंट्स. लॉज ऑफ मोशनच्या शेवटच्या भागामध्ये लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपल्या सर्वांचं स्वागत. सपोज A and B are the two objects. A having mass m1 and B it is having mass m2. Initial velocity of A it is u1 and initial velocity of B it is u2. According to the formula of the momentum, that is initial momentum of A is m1 u1. Momentum P is equal to mass into velocity. Okay, initial velocity u1 आहे, therefore in momentum m1 into u1 like this. And when this initial velocity of A is m1 u1 and B is m2 u2, when these two objects collide with each other, suppose these two objects collide with each other, समजा हे दोन वस्तू A आणि B एकमेकांच्यावरती आघात करतात, then the force acting on A due to B is F1. म्हणजे आघात होताना, कोलिजन होताना या A वरती B मुळे असलेला फोर्स आहे F1. हे दोघां कोलाइड होतात आणि B वरती A मुळे ऍक्ट होणारा फोर्स आहे F2. ओके, and when these two objects collide they exerts the force F1 and F2 upon each other, and what happens that this due to force F1 A causes an acceleration A1. याच्यावरती F1 इतका फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळे A मध्ये जे ऍक्सिलरेशन तयार होतं that is A1. At the same time this F2 is acting on the force on object B due to A, and therefore the acceleration caused in a B it is a A2. And due to acceleration this A achieves the final velocity V1. acceleration मुळे हा A हा काय होणार आहे, गतिमान होणार आहे आणि याच्यामध्ये जी velocity येणार आहे त्याला काय म्हणूया, इथं V1 म्हणूया. And in the similar way B achieves the velocity that is a V2. Okay, then when these objects collide, then after collision the momentum in the A and B is given here. The momentum after collision in A it is m1 v1 because v1 is the final velocity, and in a B it is m2 v2. Okay, then according to the law of the Newton's third law of motion, what happens, that is when F1 force acts on A due to B at the same time, according to the Newton's third law of motion, F2 is the force acting on B due to A, but in the opposite direction. Every action has a equal and opposite reaction force. Every action force having equal and opposite reaction force. This is the Newton's third law of motion, and according to the Newton's third law of motion we can say that F2 is equal to minus F1. F2 is equal to minus F1. That is these forces are equal magnitude but opposite in a direction. Okay, according to the formula of the force, but F is equal to ma, so here F2 is equal to m2a2, it is equal to minus here F1 is equal to m1a1. According to the formula of acceleration, A is equal to v minus u upon t. Final velocity minus initial velocity upon t. Put these values in here. A2 मध्ये काय होणार, v2 minus u2 upon t. Here m1 into v1 minus u1 upon t. आता इथं काय करायचं, आपण व्हॅल्यू पुट करायचे. हे इक्वेशन काय होणार आहे, m2. तर इथं A2 च्या ऐवजी काय येणार आहे, इथं v2 minus u2 upon t.
हियर इट इज इक्वल टू मायनस m1 a1 च्या ऐवजी काय येणार आहे इथं v1 मायनस u1 अपॉन t. तर t आणि t कॅन्सल होणार आहे. हे इक्वेशन काय होईल m2 ब्रॅकेट मध्ये v2 मायनस u2 इट इज इक्वल टू मायनस m1 v1 मायनस u1. जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं दिस विल बिकम्स m2 v2 मायनस m2 u2. गुणाकार केला कंस सोडून घेतला काय होणार इट इज इक्वल टू मायनस m1 v1 प्लस हे मायनस इंटू मायनस प्लस होणार m1 u1. ओके. आता हे इकडे आणलं तर काय होणार आहे बघा m2 v2 इकडे आणलं तर काय होणार प्लस m1 v1 इट इज इक्वल टू हे काय आहे m1 u1 इकडचं मायनस इकडे आल्यावर काय होणार प्लस m2 u2. अँड फ्रॉम दिस इक्वेशन या इक्वेशन वरनं आपल्याला काय मिळेल दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ द फायनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इट रिमेन्स द कॉन्स्टंट. म्हणजे कोलिजन पूर्वीचं मोमेंटम आणि कोलिजन आफ्टरचं मोमेंटम म्हणजे कोलिजन झाल्यानंतरचं मोमेंटम हे काय असणार आहे इक्वल असणार आहे. हे आपल्याला या इक्वेशन वरून समजतं किंवा लक्षात येतं. अँड दिस लॉ इज ॲप्लिकेबल टू एनी ऑब्जेक्ट. एनी टू ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ईच अदर देन द momentum before collision it is equal to momentum after collision. That means this momentum remains constant during the collision. collision होताना हे momentum काय होतं total momentum remains the constant. this momentum redistribute होतं म्हणजे इथं कोलिजन व्हायच्या अगोदरचं मोमेंटम आणि कोलिजन झाल्यानंतरचं मोमेंटम हे कॉन्स्टंट आहे. आणि ड्युरिंग द कोलिजन ज्यावेळेला कोलिजन होत असतं द मोमेंटम गेट रिडिस्ट्रीब्युटेड. हे डिस्ट्रीब्यूट होतं म्हणजे काय द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ॲट द सेम टाइम द मोमेंटम ऑफ द अदर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इन्क्रीजेस. ओके. अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द corollary of the Newton's third law of motion. Corollary याचा अर्थ काय आहे उपसिद्धांत. ओके. when any two objects collide with each other and if no external force is acting on them म्हणजे कोणतेही दोन ऑब्जेक्ट जर एकमेकांवरती आघात करत असतील आणि त्याच्यावर कोणतंही बाह्य बल जर कार्यरत नसेल तर their total momentum it remains the constant. त्यांचं टोटल मोमेंटम हे काय असतं कॉन्स्टंट असतं. दिस इज द कोरोलरी ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचा हा काय आहे कोरोलरी आहे किंवा उपसिद्धांत आहे. आणि त्याच्यावरून आपण दिस कोरोलरी इट कॅन बी ऑल्सो स्टेटेड ॲज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. म्हणजे आघातापूर्वीचा एकूण संवेग हा आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतका असतो. यालाच आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग अक्षयतेचा नियम असं म्हणतो. दॅट इज द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे एकूण संवेग हा काय राहतो कॉन्स्टंट राहतो. अँड अनदर एक्झाम्पल इट इज टेकन दॅट इज अ बुलेट फायरिंग फ्रॉम अ गन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मध्ये हे एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे की बंदुकीतून सुटलेली गोळी. सपोज बुलेट इट इज हॅव्हिंग अ मास m1. m1 हे बुलेटचं वस्तुमान आहे अँड दॅट m2 इज द मास ऑफ दॅट गन म्हणजे बंदुकीचं वस्तुमान हे m2 आहे. वेन बुलेट इज फायर्ड दॅट इट अचीव्स द वेलॉसिटी v1. बुलेटनं वेलॉसिटी v1 काय केलेली आहे अचीव केलेली आहे अँड हेन्स इट्स मोमेंटम बिकम्स m1 v1. आणि तिचं मोमेंटम काय बनलेलं आहे m1 v1. मग बुलेट फायर करण्यापूर्वी काय होणार आहे बुलेटचं आणि गनचं मोमेंटम हे झिरोच असणार आहे कारण दोघांची इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे 0 आहे. बट आफ्टर फायरिंग द बुलेट फायर झाल्यानंतर मग काय होणार
द मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज m1 अँड v1. म्हणजे बुलेटचं जे मोमेंटम आहे ते काय बनणार आहे m1 v1. ओके. when bullet get fired, then what happens that it exerts a force on a B in opposite direction. B that is the B is nothing but the gun. गन वरती काय होतं अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फोर्स एक्झर्ट होतो अँड ड्यू टू दॅट फोर्स द गन मूव्स इन बॅकवर्ड डायरेक्शन. आणि ती फोर्स झाल्यामुळे काय होणार आहे तर गन काय होणार आहे बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होते. म्हणजे बंदूक ही थोडीशी मागे सरकते. दॅट इज कॉल्ड एज द रिकॉइल. त्याला काय म्हटलेलं आहे रिकॉइल असं म्हटलेलं आहे. बट द टोटल मोमेंटम इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे m1 v1 इट इज इक्वल टू काय असणार आहे मायनस m2 v2. हे टोटल मोमेंटम हे काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे इकडं प्लस आलं की इकडं काय येणार आहे 0 येणार आहे. म्हणजे तरी पण बी आपल्याला सांगितलेलं आहे की बंदुकीतून गोळी सुटली की बंदूक ही कमी अंतरपर्यंत काय होते मागं रिकॉइल होते. याचं कारण का ॲज कम्पेअर टू द बुलेट द मास ऑफ दॅट गन इट व्हेरी हाय. म्हणजे तुलना जर केली आपण बंदुकीचं वस्तुमान आणि आपल्या गोळीचं वस्तुमान तर त्याच्यामध्ये बंदुकीचं वस्तुमान ही गोळीच्या वस्तुमानाच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे आणि गोळीचं काय आहे वेलॉसिटी जास्त आहे आणि वस्तुमान कमी आहे. तर बंदुकीचं काय होतं त्याच्या उलट वस्तुमान जास्त आणि वेलॉसिटी कमी आणि दोघांचा प्रोडक्ट हे काय करतो इक्वल राहतो. सो दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ द मोमेंटम.